I floated in an ale-induced stupor, a ghost of my former glory. Until one day when I was stabbed. Yes, like that. I thought I died. No. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Hello. Hi. How you doing? I'm fine. I'm a boss. Get it right. If you don't think I'm safe. And we were promised to fix our past. I guess that's what we're here to do. What it doing with no FAS like that? See, oh, you like that? Like, damn, she ain't like that. Body right face too, yeah, you like that. Oh, you like that? Yeah, you like that. Oh, you like that? Yes, like that. 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 So we're here with Time Takers. I would love an introduction to him to start things off if possible. 안녕하십니까. 저는 미스터 게임즈 대표이자 타임테이커즈의 메인 PD를 맡고 있는 조용민이라고 합니다. 반갑습니다. And so it's been described as a survival shooter, but also a third-person battle royale. Why that design choice? Why that genre choice for a game like this? 일단 저는 요즘에 나오고 있는 어떤 배틀로얄 게임들의 시스템이 너무 똑같다는 생각을 먼저 첫 번째로 했고요. 그리고 옛날부터 되게 좋아했던 영화인 인타임이라는 영화에서 영감을 받아서 아예 다른 형태의 게임을 유저분들이 원할 때가 됐다라고 생각을 하게 돼서 이 게임을 제작을 해볼까라고 생각하게 됐습니다. 네. We obviously watched the trailer and it instantly brought back the Justin Timberlake movie. So my next question was naturally going to be what inspired the concept of integrating that. So you answered that, but the previous question of deferring from the current mainstays out there, including this time concept, what are some additional areas where this game wants to defer from those base mechanics of other current battle royales? 저희 게임은 이런 류의 어떤 캐릭터 파이터류 게임들에서 좀 보면 그냥 단순하게 게임을 단판성으로만 하고 끝나는 경우들이 너무 많은 것 같습니다. 그래서 저희는 각각의 캐릭터들이 되게 원래 살고 있던 세상에서 흥미로운 스토리들을 전부 다 갖고 있어요. 그 스토리들을 이런 캐릭터 파이터류 게임을 하고 나서 하나씩 해금해 나가는 형태로 사람들이 이 게임 안에서 이입이 됐으면 좋겠다라는 특징을 갖고 있고, 거기서 이제 수집해온 어떤 시간을 우리 아웃게임에서 자원으로 활용을 해가지고 이 자원들이 계속적으로 이 시간 에너지를 누적시켜서 뭔가를 할 수 있는 형태로 설계가 되어 있습니다. 그래서 아마 여타 게임들과는 좀 다른 형태의 뭔가를 보실 수 있지 않을까 같은 어떤 생각이 있어요. I need to know real quick, bouncing back to the Justin Timberlake In Time movie, was this while watching the movie where he thought of like, oh, I want to one day make a game around this? Or was this after the fact of like, oh, I remember that movie. That'd be a cool concept for a game. 저는 게임 개발을 거의 한 20년 정도 하고 있는데 사실 제 주머니 속에는 굉장히 많은 아이디어들이 있습니다. 네, 영화 인타임 옛날부터 좋아했었던 영화고 아만타 사이프리 너무 예쁘다고 생각하고, 근데 이제 제가 창업을 하고 나서 무슨 게임을 만들어야 될까 고민을 하다가 지금 어떤 시대적으로 봤을 때 유저분들이 딱 갈망이 있는 어떤 게임을 만들고 싶었어요. 그러다가 이 아이디어를 딱 꺼내게 된 거고, 시기적으로 분명히 맞지 않을까라는 생각을 가지고 하게 됐습니다. 저는 예를 들면 오버워치나 아니면은 뭐 포트나이트나 배틀로얄이나 배틀그라운드나 이런 게임들이 사실은 어떤 흐름을 가지고 오는 것 같아요. 뭐 리그 오브 레전드나 도타 같이 어떤 단판성 RPG를 짧게 함축한 게임이 있고, 이게 또 너무 커뮤니티도 너무 딥하고 게임성도 너무 딥하니까 이제 이것들이 발전해서 이제 슈터 장르로 발전한 게 오버워치고, 그리고 여기서 나오는 협업이 너무 힘든 거를 이제 배틀그라운드나 포트나이트 같은 어떤 소셜 베이스의 게임들로 넘어온 것 같은데, 이 피로감이 이제 조금 뭐랄까 덜 피로한 쪽의 게임으로 많이 간 것 같아요. 그런데 이제 여기선 또 너무 심심한 맛이 있다라고 저는 생각을 하거든요.
그렇다 그러면 제가 생각하기엔 다음 넥스트 제너레이션 뭐냐고 생각을 한다면 훨씬 더 옛날에 있었던 게임들의 자극성을 갖고 있으면서 뭔가 새로운 느낌을 기대하는 거, 그리고 훨씬 더 쇼퍼멈스러운 그런 것들로 흘러간다고 저는 생각을 하는데, 어떤 그런 다음 세대 게임을 빨리 먼저 뭔가 만들어 보고 싶다는 생각을 하고 있었어요. Could he walk us through? I know he's already done a little bit of this, but can he walk us through all of the aspects where time energy kind of plays a role? Like what all can you do with time in this game? 일단은 타임 에너지는 우리 게임의 거의 시작이다 끝까지 가는 어떤 것이고요. 처음에 게임을 시작했을 때 일정량의 시간을 가지고 시작을 합니다. 이제 영화인 타임 이렇게 보면은 그걸로 자동차도 사고 도박도 할 수 있듯이, 우리도 이 시간 에너지를 투자해서 우리 스킬들을 얻을 수 있어요. 그러니까 내 캐릭터를 강화시킬 수 있고, 또는 내 시간을 나에게 직접 집어넣어서 내 캐릭터가 레벨업도 가능한 상태로 들어갑니다. 이건 뭐 기본적인 성장들을 내가 투자해서 리스크가 있는 대신 적군과 싸울 때 훨씬 유리한 상황을 만들 수 있겠죠. 그래서 과도한 어떤 배팅은 좀 게임에 해롭습니다. 예. 하지만 이 시간을 가지고 뭐 아군에게 나눠주거나 또는 아군에게 달라고 쪼르거나 같은 어떤 다른 게임에서 본 적 없는 커뮤니케이션들이 발생하는데, 거기서 나오는 어떤 그런 되게 쫀득쫀득한 어떤 맛이 우리 게임이 갖고 있는 다른 게임과 없는 좀 장점이라고 생각을 하고, 거기서 얻은 총 타임 에너지를 가지고 바깥에서도 뭔가 활동들이 일어납니다. 그 활동들까지가 이어지는 게 좀 전체적인 어떤 게임의 흐름이지 않을까 같은 생각을 하고 있습니다. And when it comes to the mechanic of health or HP, is that separate from time? Like how do those two interact? If that makes sense. Like if you're getting shot at, does that take away time, or is that HP you regen and your time is? I'm not sure exactly how to phrase that, but how does HP or health interact with your time? 일단은 모든 유저가 타임 에너지를 갖고 있기 때문에 적을 죽이면은 타임 에너지를 뺏어옵니다. 꽤 많은 양을 뺏어오는데요. 그 적을 죽인다는 개념이 HP가 단다는 개념이고, 적이 죽으면 타임 에너지가 있는 한 한 번에 죽지 않습니다. 그 타임 에너지가 모두 소진되어야지만 게임 아웃이 되는 형태이기 때문에 여타 어떤 배틀그라운드 같은 배틀로얄 게임들처럼 한 번 죽는다고 게임하셔 아닙니다. 저희는 이 시간이 모두 소진돼야 되기 때문에 완전히 좀 허무한 게임에서 좀 벗어나게 만들었다는 게 이 시스템의 또 특징일 수 있을 것 같아요. Bouncing off that, there's a lot of aspects in this game. It seems like a very high skill ceiling game. What were some of the biggest challenges when it comes to designing this game? Whether it's one particular feature or multiple little, what's some of the biggest design challenges? 방금 말씀해 주셨던 대로 되게 생소한 시스템이다 보니까 유저분들이 이거를 익숙하게 만들고 자연스럽게 본능대로 했을 때 이 게임을 익히기 쉽게 만드는 게 가장 어려웠어요. 그래서 뭐 링크 시스템처럼 어떤 본능대로 했을 때 이해가 가는 시스템들이 있거든요. 예를 들면 선이 생겨 있으면 선이 떨어지면 안 좋은 거야 라고 인지를 한다든지, 아니면 시간이 줄어들어서 빵초가 되면 안 좋은 거야 라고 인지가 되게 만든다든지, 이런 어떤 인지성 관련된 것들을 많이 고민을 했고, 다양한 테스트를 거쳐서 유저분들이 이제는 우리 게임이 좀 캐주얼하다고 느끼는 단계까지 온 것 같습니다. 예. 실제로 해본 분들의 의견에 의하면. How will the weapon class and the character selection work? Because it seems like you've given the players a lot of freedom to choose in both those regards. So how will those two things work? 저희 게임은 일반적인 캐릭터 파이트랑은 좀 다르게 무기가 캐릭터에 귀속되어 있지 않아요. 그 이유가 뭐냐면, 제가 여타 캐릭터 파이터 게임들을 하다 보면 제가 마음에 드는 캐릭터가 있는데 제가 잘 할 수 있는 어떤 형태의 플레이가 안 되는 경우들이 더러 있더라고요. 물론 그게 오는 장점들이 있습니다. 뭐 예를 들면 저 캐릭터를 딱 봤을 때 어떻게 대응해야 되는지 아는 어떤 영역들이 되게 직관적이긴 하죠. 근데 뭐 예를 들면 제 여자친구가 오버워치에서 힐총 빼고는 할 수 있는 플레이가 없는데 맨날 메르시만 해야 되는 거예요. 이제 그게 싫었던 것 같아요. 그래서 해당 캐릭터에 갖고 있는 스킬과 어떤 다양한 무기들을 조합해서 내가 원하는 플레이를 만들 수 있게 만드는 게 되게 중요할 거라고 생각을 하고 있었어요. 예, 그게 이제 궁극적인 형태로 봤을 때는 감정이입을 유저분들이 더 쉽게 할 수 있는 형태가 아닐까라고 생각을 하고 있습니다. There's so many other mainstay battle royales
that are talked about, especially in the West. So how will he make sure that Time Takers is distinct from those mainstays of Fortnite, PUBG, Warzone, Apex? And I know he's mentioned a little bit before, but would love to hear him reiterate that. 제가 생각하고 있는 가장 큰 차별점은 그들이 같이 공유하고 있는 메인 시스템 프레임을 안 쓴다는 것에 있고요. 그리고 또 하나가 배틀 로얄 시스템이 갖고 있는 근본적인 단점인 허무하게 한 발 맞고 죽어버린다를 해결하고자 했던 의도가 가장 큰 것 같아요. 그거를 위해서 타임 컨셉을 적용한 것도 있어요. 네, 이 두 가지가 이미 배틀 로얄을 좋아하시는 유저분들 중에 조금 더 도파민 베이스, 운보단 좀 더 실력 베이스나 뭐 팀워크 베이스의 게임을 선호하는 분들에게는 좀 어필이 되지 않을까 같은 기대 사항을 갖고 있습니다. We come from the West, and a lot of these games are made with esports in mind, and sometimes to their detriment. Is that ever a topic of conversation with this kind of game of like, oh, we can have an esports, or is there a different focus in mind? 처음부터 e스포츠는 사실 굉장히 사랑받는 게임의 특권이라고 생각을 좀 하고요. 그 e스포츠를 처음부터 고려하진 않았습니다. 근데 이제 만들다 보니까 아드레날린 베이스면 당연히 FPS가 훨씬 더 유리하고, 근데 도파민 베이스이기 때문에 TPS를 선택해서 속도감을 좀 더 만들려고 했던 것인데, 그러다 보니까 멀미가 좀 덜 나는 어떤 형태가 있는 것 같아요. 그리고 뭐 여타 게임들은 지금 현재 나의 상황을 판단하기가 너무 어려운 것 같거든요. 뭐 예를 들면 50팀이 막 한 번에 같이 있다든지, 아니면 지금 얘가 유리한 상황인 건지를 중계진이 설명하지 않으면 알 수가 없어요. 근데 하지만 저희 게임은 그냥 UI만 딱 봐도 이 친구의 상황을 알 수 있거든요. 지금 뭐 목숨이 5초밖에 안 남았다, 뭐 2명밖에 없다, 지금 마지막 페이지라 시간이 빨리 간다, 이런 어떤 직관적인 것들이 e스포츠를 굉장히 잘 어울리게 만들어져 버린 것 같아요. 네, 그래서 의도는 아니지만 기대는 하고 있습니다. 네. Last question. We're assuming, is this going to be a free-to-play shooter? Will it be? So, with this being a free-to-play shooter, what's the thought process behind the monetization of this game? Because it seems like a game where character customization through those cosmetics would be a big focal point. Like you want to look flashy or look cool. It seems like that could be a focal point for this game. Is that true? 저희 게임은 조금 뭐 당연히 코스메틱 위주로 될 거고요. 근데 이제 배틀 패스 같은 뭐 이런 패스류가 너무 긴 거가 전 좀 루즈한 것 같아요. 그래서 좀 짧은 것들 위주로 구성을 해서 금방 하게 하되, 하루에 뭐 두세 판만 하더라도 충분히 재밌는 게임을 만들 수 있는 게 전 첫 번째인 것 같고, 그걸 위해서 여기서 되게 독특한 걸 하나 구상 중인데, 우리가 수집해온 타임 에너지를 어딘가에 저장하고 거기서 뭔가가 계속적으로 나오게 하는 어떤 코인 채굴 같은 형태의 뭔가를 만들 거예요. 근데 그거가 인게임 안에서 되게 자유로운 어떤 코인처럼 발동을 할 텐데, 여기서 흔히 얘기하고 있는 뭐 가차나 이런 것들 거의 없을 것 같고, 얘네들을 가속화하는 형태의 어떤 구독 모델 같은 걸 좀 고민해보고 있어요. 근데 아직 뭐 결정된 건 아직 100%는 없고요.